کیا؟ ابھی ایک بحث جو چلی تھی وہ بحث کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مطلب وہ نبوت ملنے سے پہلے، شادی ہونے سے پہلے لوگ ان کو صادق اور امین کہتے تھے. ان پہ کسی کو اعتراض اگر جو ہو تو اس کا کوئی مدلل اور مطلب ایسی بات جو استدلال کر سکے، اس سے اگر جو بات کہیں، یا پھر اگر جو ان کو کوئی مطلب ان پہ ڈاؤٹ ہو تو میں اس کا مطلب مدلل جواب دوں. اس کے کس اوپر کو سوال اشرف بھائی اس کے اوپر آپ اس کے اوپر اشرف صاحب کسی نے کوئی بات کی؟ دیکھیں جب بندہ غریب ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں اور اس نہیں کے پاس سنو سن لیں، اب جواب لے لیں پہلے بھائی، میں جواب لے لیں. ہاں جو بندہ غریب مسکین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ صادق اور امین ہی بن کے رہتا ہے، ٹھیک ہے. جی اس کو صادق اور امین بننے کی وجہ سے ہی ختیجہ نے اپنے ہاں نوکر رکھا تھا کہ یار ٹھیک ہے آپ اس کون کی بول رہے ہیں؟ ریپوٹیشن. یار مجھے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے. ایک منٹ، آپ بول کون ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم ارے علیہ بولا نا الصلوۃ یار. والسلام. اچھا، حضرت آدم آپ کا نام ہے؟ جی، حضرت جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام پورا نام لیجیے. اچھا اچھا. جی جی. مطلب جو غریب ہوتا وہ صادق اور امین ہوتا. جو محمد کی غربت کے ٹائم میں وہ بہت صادق اور امین تھا، اسی وجہ سے ختیجہ نے اس کو اپنے ہاں نوکر رکھا تھا. Isn't ہاں، that true؟ نوکر رکھا تھا. نوکر رکھا تھا نا. نہیں، غلط. آپ نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، آپ نے پڑھا نوکر نہیں رکھا تھا. کیا رکھا آپ تھا؟ سمجھ نہیں پائے بات، آپ نے پڑھا نہیں. دیکھو، کوئی بھی بات بتانے سے پہلے، اس کو پھیلانے سے پہلے اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اس کو بھائی سمجھنا آپ پڑتا بتا ہے. دیں کیا بات وہ میں آپ ختیجہ کو کے ہاں بتا رہا ہوں، نوکری نہیں کرتے تھے؟ آپ کو بتا رہا ہوں. جی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو لکھی رہتی ہے تحریر میں، آدمی اس کو پڑھتا ہے، اس کو اپنے ذہن سے الگ چیز سمجھتا ہے، لیکن جو لکھی رہتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس تحریر کو سمجھنے کی، آپ کو ایک تحریر کو کم سے کم 40 سے 50 مرتبہ پڑھو گے تو آپ سمجھو گے. ایک سیکنڈ، آپ کا ذہن ایک اتنا اعلیٰ سمپل نہیں سی ہے کہ آپ ایک تحریر ہے. تحریر کو ایڈم، ان سے محسوس ہو. پہلے یہ چیز سنو کنفرمیشن لے رہو، یہ میرے کو کوئی سنو میں عالم لگ رہا بتا ہے، دوں پہلے کہ ایک اللہ کے کنفرمیشن نبی لے لو. کریم سنو، اچھا ایک ارے منٹ. اللہ کے نبی کریم صلی اشرف اللہ علیہ وسلم بھائی، تو نوکر نہیں تھے. اشرف ایک بھائی، مرتبہ ان ایک اللہ موقع مع، پر حضرت سنو اشرف بتا بھائی، رہا ہوں میں، وہ ان نوکر نہیں اللہ تھے. مع الصابرین. ارے اشرف بھائی، سنو، ان وہ اللہ. نوکر نہیں تھے، وہ نوکر نہیں اشرف تھے. بھائی، ان کو تکلیف ہوا ہے بیچارے کو. بول اشرف بھائی، ہاں قرآن کی بات پہ عمل کر لو. اللہ کہتا ٹھیک. ہے میں ان نہیں، اللہ. وہ بول رہے یا وہ پھر بول رہے میں غصہ نہیں ہو رہا، بالکل نہیں. وہ بول رہے نوکر تھے، نوکر نہیں تھے. تھوڑا ان صبر کو کرو. بریک نہیں فیل سننا کیوں ہے، کر رہے ہو؟ سنو. سننا نہیں ارے چاہ رہے ہو. سنیں گے. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سے بات ہو، اچھے سے بات ہو پہلے، لیکن تھوڑا صبر کا مادہ تو پیدا کرو اپنے میں اندر. آپ میں کے آپ کو سوال کا جواب دے رہا ہوں. ارے تو رکو گے تھوڑا. ہاں آپ کا بولو. تعارف تو جان لے. آپ کیا کوئی عالم ہے، حافظ ہے، کیا ہے آپ؟ میں ہاں، اسکول سے جڑا ہوا اسٹوڈنٹ ہوں. کیا ہے؟ اسکول سے جڑا ہوا اسٹوڈنٹ ہوں. مطلب اسلامک اسکول یا کیا؟ نہیں، اسلامی اسکول بھی پڑھا ہوں، لیکن یہ کہ ہاں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو کوئی مسلمان ہے، کسی کا نام مسلمان ہے، تو اس کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ اپنے اسلام کا دفاع کر ارے سکے. یار الحمدللہ اشرف مجھے اتنا بھائی، علم ہے، میں آپ اس کا اپنا دفاع کر سکتا تعارف. ہوں. ساحل ویسٹ اشرف آف بھائی، ٹائم ہے، چھوڑ تو اس سے بات لے لے. کوئی نہیں ہے، کوئی اسکالر نہیں ہے، نہیں اس نہیں، سے بات نہیں ہے. دیکھو جب کوئی آدمی اسکالر نہیں کسی ہے. سے بات کرے، اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، بات کرنا چاہیے، ارے بھاگنا نہیں بھائی چاہیے. اوئے ریلیکس، اوئے ٹھیک ہے، چل ایسا کرتے ہیں بھائی. دیکھیں آپ سے چونکہ عزت سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نہیں، ایسا پیار کرتا سے ہم ہوں. بھی بات کر رہے ہیں آپ سے. یار ایک سیکنڈ صبر کریں. میں ایسا کرتا ہوں، آپ کے لیے ایک ٹائمر لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پتا لگ گیا کہ آپ سے ہم عزت سے بات نہیں کر سکیں، کیونکہ میرا ٹیمپرامنٹ خراب ہو جائے گا جس طریقے سے آپ بولتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ سے بدتمیزی ہو، آپ اچھے بھائی ہیں. تو ٹائمر لگا دیتے ہیں. یہ آپ کو ٹاپ رائٹ کارنر میں ایک ٹائمر نظر آئے گا ابھی، ٹھیک ہے. یہ ٹائمر جتنی دیر تک زیرو نہیں ہوتا آپ بول لیں، اور جب زیرو ہو جائے چپ کر جائیے گا، ٹھیک ہے. چلیں. ٹھیک ٹھیک. ابھی آپ بولیے. نہیں، میں نے آپ کو یہ ٹائمر دیا، میں آپ کو دوبارہ دیتا ہوں 60 نہیں سیکنڈ. آپ پورا یہ ایکسپلین کر دیں کہ محمد کیسے نوکر نہیں تھا. دوبارہ سے زیرو کر رہا ہوں آپ کا ٹائمر، اور جب تک یہ زیرو نہیں ہوگا آپ بول سکتے ہیں. یہ لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوکر نہیں تھے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک موقع پر حضرت خدیجہ نے ایک موقع پر ان کا مال غنیمت جو تھا وہ مطلب ملک شام لے کے جانا تھا. تو اس کا مطلب کیا بتاتی، جب آدمی کوئی سامان بھیجتا ہے تو اس کا ایک امیر بنا دیتا ہے، اس کا مطلب اس کے ذمے کر دیتا ہے. تو سامان اللہ کے نبی کے ذمے تھا. ان کے مطابق بھی نوکر تھے، یعنی ان کے نیچے بھی نوکر تھے جو مطلب اس سامان کی دیکھ بھال کر رہے تھے. بس اللہ کے نبی اس سامان کے میں بتا دوں کہ کہہ سکتے ہیں آپ، انگلش زبان مجھے اتنا آتی نہیں، منیجر تھے. یعنی وہ بتا رہے تھے سامان کے ہاں لے کے جانا، وہاں مطلب اس کے دیکھ بھال کرنے والے تھے. ان کے نیچے نوکر تھے جو کام کو لے جانے والے تھے، وہ نوکر نہیں تھے.
وہ ان کے نوکر نہیں تھے, उनको मतलब एक मौके पर सिर्फ और सामान की मतलब देखभाल करके उसको कहां तक पहुंचाना लेके जाना ये था. आप ये बोलो कि मुस्तकिल नौकर दे नहीं थे, आपकी मतलब जो नॉलेज है कम है. चले आप गुस्सा ना हो. चले दोबारा से अब मैं बोलता हूँ, मैं टाइमर को रीसेट कर रहा हूँ. देखिए भाई, वो मैनेजर हो या नॉन मैनेजर हो, रहेंगे नौकर. नहीं बोलना नहीं है तूने. दोबारा से जीरो कर रहा हूँ मैं अपना टाइमर. ओके, वो मैनेजर हो या वो बड़ा वाला नौकर हो या छोटे वाला नौकर हो, वो रहेगा नौकर ही. मेरे घर में, मेरे महल में 8 मुलाजिम काम करते हैं और मेरे जो किचन है उसके अंदर 4 जो है वो खाना पकाने वाले काम करते हैं. उन खाना पकाने वालों के ऊपर एक बड़ा खाना पकाने वाला है, शेफ उसे कहते हैं. और मेरे घर की और लॉन की सफाई करने के लिए और क्लीनिंग करने के लिए 6 मुलाजिम और हैं. और उन 6 के 6 मुलाजिम को किस जगह पे, किस मुलाजिम को किस टाइम पे किसने लगाना है, उसके लिए एक बड़ा मुलाजिम है मेरे पास जो कि उन सबको संभालता है. तो ये जो दोनों बड़े मुलाजिम हैं, जो मैनेजर है, एक किचन का मैनेजर और एक घर की संभालने वाले का मैनेजर, और फिर मेरे जो गार्ड्स हैं उनका एक मैनेजर है, 8 गार्ड्स हैं, उन सारे गार्ड्स का एक बड़ा वाला मैनेजर है. ये सब के सब मेरे नौकर हैं. और जो 3 मेजर लोग हैं ये मेरे बड़े वाले नौकर हैं और उनके अंदर छोटे वाले नौकर हैं. सो मोहम्मद खतीजा का नौकर था. जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप गलत कर रहे हैं. थैंक यू, टाइम आपका शुरू हुआ. ठीक ठीक, आपका जवाब सही है. तो इसका मतलब क्या कि हर नौकर, हर गुलाम मतलब सादिक और अमीन होता है, और नौकर और गुलाम से अगर जो आगे निकल गया उसके अंदर सादिक और अमीन की जो सिफत वो खत्म हो जाती है. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. मैंने ऐसा नहीं कहा. मतलब नौकर और तभी हो, मतलब आप सादिक फेक और आर्गुमेंट दे रहे हैं. सुने, मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ कि आप गलत आर्गुमेंट पे जा रहे हैं. मैंने ये आर्गुमेंट दिया ही नहीं, तो व्हाई आर यू प्रेजेंटिंग दिस आर्गुमेंट? आर्गुमेंट वो प्रेजेंट किया जो मैंने दिया. मैंने कहा है कि मोहम्मद सादिक और अमीन था, तभी तो उसे नौकर रखा खदीजा ने. तो अगर आप मान गए कि नौकर था तो हम आगे चले. अच्छा, एक मिनट. जी, देखो, इस्तिलाह में बहुत ज़बानात ऐसी होती हैं. सुनो, आप पहले दो जबान जो दुनिया में बोली जाती, 2 जबान होती है. एक लुग़वी जबान, मोहम्मद सादिक और अमीन था, तभी तो उसे नौकर रखा खदीजा ने. तो अगर आप मान गए कि नौकर था तो हम आगे चले. अच्छा एक मिनट. जी, देखो, इस्तिलाह में बहुत ज़बानात ऐसी होती हैं. सुनो, आप पहले दो जबान जो दुनिया में बोली जाती, 2 जबान होती है. एक लुग़वी जबान होती है, एक इस्तिलाही जबान होती है. इस्तिलाही जबान में बाज अल्फाज जो है लुग़वी जबान के माना की इस्तिलाही जबान निकलते हैं. तो इस्तिलाही जबान बुरी होती है, लेकिन उस लुग़वी जबान से ही निकलती है. लुग़वी जबान से इस्तिलाही जबान को समझा जाता है. लेकिन जो है इस्तिलाही जबान, चूंकि नौकर जो इस्तिलाही जबान है, इंसान के ज़हन की एक सोच है कि नौकर जो है भद्दा लफ्ज यानी कि बुरा लफ्ज है, और गुलाम जो है ये भी बुरा लफ्ज है. एक इस्तिलाह की बात कर रहा हूँ. और मैनेजर जो है, अभी इंग्लिश में बोल दो, मैनेजर तो बहुत बड़ा आदमी ऐसे बोलेंगे, मतलब इसको भद्दा नहीं समझते, इसको मतलब अच्छा समझते हैं. तो इस्तिलाही जबान जो होती है, नौकर को जो इस्तिलाह है, ये इस्तेमाल करना ऐसी जगहों पर मेरे ख्याल से कि मतलब बेहतर नहीं है. और जहां तक अगर जो मतलब लेके जा रहे हैं सामान, तो उनको 28 सेकंड है, 28 सेकंड नहीं, वो आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया. ये 28 सेकंड से पहले आपने जीरो मेरा नहीं लिया था, 30 सेकंड मेरे ले गए थे आप. अच्छा देखें, अब बात यह है कि आप उसे मैनेजर को, मैंने आपको मना किया कि उसे मैनेजर को, मैंने तो नहीं मना किया. आपसे मैनेजर को, उसे मैनेजर को, फटीचर को हो, कबीचर को हो, कपाकर, दुनिया की जो भी इस्तिलाह आपने यूज करनी है आप करो, आई डोंट केयर. मेरे मुताबिक मैनेजर भी जो होता है, भाई देखो मैनेजर नहीं होता, क्या स्टुपिडिटी है, मेरी जुबान की सत्यानाश कर रहे हो. मैनेजर जो होता है, चाहे वो मैनेजर हो जाए, चाहे वो डायरेक्टर हो जाए, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो जाए, चाहे वीपी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, नो मैटर व्हाट, इट डजंट मैटर. एट द एंड ऑफ द डे वो सर्वेंट है, और इसीलिए इसको सर्वेंट क्लास कहा जाता है. सो ही इज फ्रॉम द सर्वेंट क्लास. ठीक है, दैट्स इट. मोहम्मद वाज अ नौकर, नौकर ऑफ खतीजा. खतीजा उसको पैसे देती थी, ये ले पकड़ काम करने के, तेरी मजदूरी के पैसे, फुल स्टॉप. हजरत बोलिए. बाबू, इतना प्यारा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ. मैं तो सोचता हूँ जो तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाता, फिर हम लोग 2-2 घंटे गुफ्तगू करते, तब मजा आता. मुझे 1 सेकंड मतलब 1 मिनट के अंदर क्या जवाब टाइम नहीं है कि 2 घंटे आपसे बात करूं. तुमको 1 मिनट में जवाब मैं क्या दूं तुमको? तो 1 मिनट में बोलता हूँ. जितने लोग आते हैं, जो साहिल जो चैनल चला रहा है ना, इसको तुमको गाली देना चाहिए. ये साहिल जो चैनल चला रहा बैठ के ना, साहिल मुझे गाली दे ले यार. देना चाहिए. साहिल तू मुझे गाली दे ले यार. साहिल पहले गाली दे ले, इसको तसल्ली हो जाए, सुकून आ जाए. साहिल गाली दे यार मुझे. साहिल गाली दे यार, इसको सुकून आए जरा थोड़ा सा. चल मैं अपने मैडम साहब, आप बड़े ही
एडम साहब आप बड़े ही वो है, हाँ, डैश डैश डैश, तारिक तारिक और तारिक तारिक, आपका वो जो है बहुत वो है, ओके, और बाकी- आप जो दूसरे की वो में वो करते हैं वो भी बड़ा वो है। ओके, बेहतरीन। तो आपने सेंसर करके गाली Thank दी है you. ताकि लेडीज जो है उनको फील ना हो, क्योंकि लेडीज भी हमारे चैनल में बैठी हुई हैं। तो भाई आपको सुकून आ गया अशरफ भाई? अच्छा नहीं हम मैं आगे बोल रहा बात करें। सुनो, तुम सुनते कहाँ हो यार, तुम सुनते नहीं हो भाई, अभी इतना तो सुना है भाई, तुम सुनते नहीं हो ना बात। दोबारा देता हूँ, दोबारा और सुनो, ये मैं लो कह रहा टाइमर हूँ, लगा। हाँ मैं कह रहा हूँ सुनो, कोई आप जो दो चार बात सुनकर 2-4 पेज पढ़कर कुछ नहीं जान पाओगे, ये कोई नॉलेज नहीं बाबू, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता अच्छा है, बहुत बाबू बड़ों बात बड़ों सुनो, को सुनना बाबू बात पड़ता है। सुनो, बाबू बात सुनो, सुनो बाबू बात सुनो, सुनो, जब अरे अपने बाबू सुनो, इसकी बात, हाँ बाबू सुनो, कितना पढ़ा आपने? मैंने हम्म, 22 साल की उम्र है, 22 साल मुकम्मल पढ़ा हूँ। मैं सर 7,500 साल का हो चुका हूँ, और मैंने 7,500 कितने साल पढ़ाई की है। तुमने हम्म, क्या मेरा नाम है मजाक करते हजरत, हो? हाँ हाँ हाँ, मैंने अभी आपको अपना नाम बताया था ना, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह मियाँ ने मुझे अपने हाथों से बनाया, आपको पता ना इस बात का? अल्लाह मियाँ ने मुझे अपने हाथों से बनाया था, जमीन से हाँ पैसे भेज के मट्टी मंगवा के मुझे अपने हाथों से बनाया और फिर रूह फूंकी। तो मेरा नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 7,500 साल मैंने पढ़ाई की है। तो मुझे बताइए कि हाँ, आपकी पढ़ाई ज्यादा होगी या मेरी पढ़ाई ज्यादा होगी? तुम्हारी बात कोई मुदल्लल है ही नहीं कि जिसपे मतलब कोई इतराज हो, आदमी मान ले, ये कैसे मान इतराजी ले? बात है। कैसे तुम 7,500 साल रहे हो, ये कोई मुदल्लल बात है? इसकी क्यों, कोई बिल्कुल इस्तिदलाल, कोई बिल्कुल दलील मुदल्लल इसकी बात है? है, बिल्कुल मुदल्लल बात है। हाँ आपके तुम अल्लाह ने, पैदा, मैं आपके सुनो, वो मोहम्मद ने, 7,500 छोड़ो, एक मिनट आपके मोहम्मद ने जब कहा कि हजरत सुनो, आदम अलैहिस्सलातु एक मिनट, वस्सलाम की, सुने ना, दो सुने, सेकंड, दो नहीं सेकंड 2 भाई, दो सेकंड नहीं, सेकंड, चले 2 दो सेकंड, सेकंड, 2 सेकंड, दो सेकंड, मैं बोल रहा हूँ कि तुम बोलो चलो 2 सेकंड पूरे हो गए, तुमने 2 सेकंड मांगे थे। अच्छा, हजरत आदम को आपके नबी ने जब बोला कि उसकी उम्र 990 साल थी, ठीक है, उसके ऊपर तो आप एतराज नहीं उठाते। मैंने बोला कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 7,500 साल है, इस पे आप एतराज क्यों उठा रहे हैं? क्या आपने कभी मोहम्मद से पूछा कि या मोहम्मद, हजरत आदम की उम्र 990 साल कैसे हो सकती है? जी हजरत अशरफ। आदम की बख्शिश तो मोहम्मद के नाम पे ही हुई है। अरे ये इससे कम समझ है। अच्छा, आपकी बैक साइड के ऊपर जो आपका स्कॉलर या आपका जो बड़ा साथी है उसको फ्रंट पे माइक पे ले, मैं उससे बात ये मेरा साथी नहीं है, तुम कम समझ, बताओ क्यों कम समझ हो? जी मैं बताइए, जी तुमसे बताइए, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जब जी तुम बताइए। दुनिया में आओ, वो लम्हा तुम्हें याद है, तुम कैसे चीखे थे? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं चीखा था। कैसे चीखे थे, आवाज निकाल कर बताओ। नहीं सर, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल पहले नहीं अम्मी चीखा बोले था। थे, पहले अब्बू बोले थे, पहले बताओ। नहीं हजरत, ना, क्योंकि ना मेरी अम्मी है, पहले क्योंकि ना मेरी अम्मी है, पहले ना मेरा अम्मी अब्बू है। बोले थे, पहले अब्बू बोले थे तुम। जी सर, जवाब दे रहा हूँ, आपको सुनेंगे? हाँ बोलो। जी, ना मैं अम्मी बोला था, ना मैं अब्बू बोला था, क्योंकि मुझे अल्लाह क्या ने अपने बोला तुम? हाथों से बनाया था, तो लिहाजा अरे मुझे, यार, मेरे पास अम्मी अब्बू नहीं थे। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, नहीं, हमने फिर अल्लाह मियाँ इंसान को झूठ बोलता पैदा है। किया ये एक नहीं, नापाक मतलब मनी अच्छा, के लेकिन कतरे लेकिन फिर से। अल्लाह मियाँ ने दलील कुरान चैप्टर तुम्हारी नंबर खत्म। 7, और कुरान में जब अल्लाह ने कहा कि मैंने तो अपने हाथों से बनाया बैयदैया, हाँ तो तो अल्लाह झूठ बोल रहा था। दलील कुरान, कुरान पढ़ो, आयत पढ़ो। हाँ, अल्लाह कहता है कि मैंने अपने हाथ से बनाया बैयदैया, अरे तो पढ़ो, बैयदैया से कहाँ बनाया। अल्लाह कहता है बाबू, कहाँ कहता है, कौन सी आयत है, पढ़ के तो बताओ। अच्छा, ये आपको नहीं पता क्या? आपको कुरान हिफ्ज नहीं है? नहीं नहीं है, मैंने बताया ना, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज। अच्छा, तुम बस वो हो यही जिसको आयत, अल्लाह ने गंदगी से पैदा किया, तुम्हारे बाप के अच्छा, लुत्फे से नुतफा, पैदा किया, टपकते नुतफा हुए। गंदा होता है, नुतफा गंदा होता है। तो फिर आप लोग अल्लाह गंद ने की कहा औलाद है लक़द ना, खलक़नल आप इंसान लोग फी गंद की अहसनि औलाद है ना, तक़वीम। आप लोग फिर गंद की अल्लाह ने औलाद है कहा, फिर तो। हेलो हेलो लक़द हेलो खलक़नल हेलो इंसान फी अहसनि तक़वीम, हेलो तुमको भाई, हमने ओए पैदा भाई, किया है ओए एक खूबसूरत अशरफ, साथे में। अशरफ, अशरफ अरे भाई थोड़ा रुक भाई, रुक के बात करो ना, अशरफ भाई, अशरफ, आप अरे अशरफ मेरे भाई गंद की भाई औलाद सुन है। लो, बात करो ना अरे यार। 2 सेकंड में कोई बात थोड़ी बोल पाएगा यार, सुनो 2-4 मिनट। अच्छा, फिर ये बोल, आपके सामने एक आयत लेके आता हूँ, लेट्स सी कि आप इसको पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। रट्टा तो आप लोगों ने बोलो। बहुत लगाया हुआ है, ये देखें, पढ़े सर, क्या लिखा और है? काला या जब इब्लीस। तक आयत आ जाती एडम, जब तक आयत आ जाती, इन्होंने कहा तुम गंदे पढ़ो और मनी। तर्जुमा करो, तुम मुझे मत अरे पढ़ाओ, तुम रुको पढ़ो और तर्जुमा करो। अशरफ भाई, थोड़ा रुको ना यार, क्यों ऐसा तुम लोग करते हो? मौका जब दे रहे तुमको पूरा बात करने का मौका देंगे, थोड़ा रुक रुक के करो। आपने एक बात कही कि जो नुत्फा है वो टपकता है। भाई हम सब का नुत्फा तो पिचकारी मारता है, ये हाँ, टपकने तुम देखो तब तुम्हारे तब तुम्हारे तुम्हारा मुंह में मारता होगा। तुम्हारा सही नहीं है, तब तुम इलाज कराओ, इलाज कराओ तुम। क्या सही तालीम नहीं हो बाबू तुम। ना मर्द हो तुम। तुम्हारा हाँ नुत्फा टपकता है क्या? हाँ, पिचकारी मारता है तुम्हारा नुत्फा?
ए बाबू सुनो, बारिश जब हाँ, होती है ना तो बारिश टपकती भी है, बारिश बहती भी है। तुम बेवकूफ नहीं हो। जब बारिश, सुनो तुम्हारा जो सुनो नुस्खा बाबू, है वो अरे सुनो टपकता है या यार, पिचकारी सुनो, मारता है, पहले बोलो, फिर तुम्हारे तुम समझ इलाज नहीं का मैं पाए, बंदोबस्त कराता हूँ। तुम बाबू समझ नहीं पाए, बता रहा हूं, तुम जुल्फी वही खान बोल रहा हूँ, तुम पागल। लोग बेवकूफ हो, जितने लोग बैठे हो सब बेवकूफ हो। ये आयत अच्छा का अच्छा तर्जुमा पढ़ के सुनाओ, कौन पढ़ के अच्छा सुनाएगा? आयत चलो मत दिखाओ, आयत पढ़ो, तर्जुमा मैं सुनाओ। सुना काला या अबलीस, अबलीस ने कहा, ठीक है। अरे अच्छे से पढ़ो यार, अच्छे से आयत قال पढ़ो, يا إبليس ما منعك أن तुम पढ़ो, अरे तुम تسجد पढ़ो, तुम आइडियो की لما चालू कर रहे हो। خلقت بيدي قال استكبرت يا أم إبليس ما منعك كنت قال أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. जी जनाब। तो अल्लाह ने कहा ओ अबलीस तुम्हें किस चीज ने रोका इसको सजदा करने से? किसको? मेरे को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, कि जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। क्या तुम मुतकब्बर हो गए हो? हम्म, ठीक है, चलो, या तुम आलीन हाँ में से हो गए हो, या तुम आलीन हाँ में से हो गए हो। अच्छा, हाँ मुझे बताइए कि हाँ अल्लाह ने मुझे अपने दोनों हाथों से बनाया है, राइट? हाँ, अल्लाह ने, तुमको यकीन है, हाँ तुमको मुझे यकीन है यकीन, कि अल्लाह के मुझे हाथ है? हाँ हाँ मुझे यकीन है अल्लाह के 2 हाथ हैं। यकीन है लिखा हुआ कि है यहाँ अल्लाह पे। के हाथ है? उसकी शक्ल, उसका आकार क्या है, बता सकते हो? जी सर, एलियन की तरह दिखता है। एलियन की तरह? जी और तुम एलियन की सूअर तरह। की तरह दिखते हो, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तुम जहुआ, अल्लाह ने यह फरमाया, इसको नहीं पढ़े हो तुम? ओके, बिल्कुल पढ़ा हूँ, बिल्कुल पढ़ा हूँ। नहीं पढ़े और हो? इसमें सूअर इसमें तुम कुछ यहाँ नहीं पे, जानते हो, इसका तर्जुमा, इसकी तफसीर जानते हो तुम? हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ। और तो इसके सूअर अंदर पढ़ो, इसका कहीं पे तर्जुमा करो। मैं बिल्कुल कर देता हूँ, टेंशन ना लें, गुस्सा ना करें, रिलैक्स हो जाए। 3 स्ट्राइक्स हो गई आपकी, चौथी स्ट्राइक पे मैं आपको पहले गाली जबान देने भाई, अच्छे वाला से निकालना बाबू, अच्छा मैं वरना भाई। गाली एडम सुना एडम देना, आधे एडम घंटे एक 2 घंटे गाली भाई दे सकता हूँ, तुमको बता चौथी दे रहा। स्ट्राइक पे, चौथी स्ट्राइक एडम पे एक मिनट आपकी एक मिनट नबी को गाली एक जाएगी। मिनट जी एक मिनट जी जी एक जी मिनट एडम जी एडम एक जी मिनट। जी जी। अशरफ भाई, तुमने 3 बार जो है सुअर 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 कह दिया। सूअर नहीं, उसने पहले एलियन कलर्स क्यों एक इस्तेमाल किया? मिनट सुन लो पहली बात, आपने अभी 3 बार सुअर सुअर किया है। मैं एक चीज, आप चूंकि नए हैं मैं बता देता हूं, आपके पहले वाले ने भी यही गलती किया था। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की वजह नहीं बनना चाहते तो प्लीज इस तरीके की हरकत ना करें, क्योंकि एडम साहब का ये हिसाब है कि आप उस पे पर्सनल अटैक करोगे, वो आपके रसूलुल्लाह के बारे में बोलेगा। तो आपसे मैं हाथ जोड़ के भाई, ये देखो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, ये सब लफ्ज मत इस्तेमाल करो। अगर आप वाकई में डिस्कशन चाहते हो तो प्लीज अच्छे से बात करो, मैं अभी आपको ले रहा हूं। हाँ एडम, अपनी बात रखो। जी सर, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे इस आयत की। सो आपने कहा कि अल्लाह का आकार है, मैंने आपको कहा बिल्कुल है, क्योंकि अल्लाह का चेहरा भी है, वजह है, अल्लाह की आंखें भी हैं, कुरान के अंदर आता है। अल्लाह के हाथ भी हैं। अल्लाह यहाँ पे खुद अपने क्लेम करता है कि मैंने अपने यदैया 2 हाथों से, 3 से नहीं, 1 से नहीं, 4 से नहीं, 2 हाथों से बनाया। अल्लाह की शिन का भी लफ्ज लिखा हुआ है कि अल्लाह जन्नत में जब आप लोग जाओगे तो अल्लाह अपना पौंचा ऊपर कर लेगा, पैंट हटा लेगा, कमीज हटा लेगा, कपड़ा हटा लेगा, जो भी आप कहना चाहो, ट्रांसलेशन करना चाहो, और अल्लाह पिंडली दिखाएगा अपनी साख, जो लोग जन्नत में हैं, और फिर लोग अल्लाह की साख, उसकी टांग को देख के, उसकी पिंडली को देख के सजदा रेज हो जाएंगे। कुरान के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर अल्लाह का आकार दिखाया हुआ है। जब आपने कहा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, यहाँ पे अल्लाह के आकार के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, देयर इज नथिंग इन इट, कुछ नहीं है इस सूरत के अंदर अल्लाह के आकार के बारे में। तो लिहाजा आप जो सूरत पे जा रहे हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद कि अल्लाह दिखता कैसा है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आपके पास सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें मोहम्मद ने अपने अल्लाह को एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की तौर पर देखा, और उसने मोहम्मद के सीने के ऊपर हाथ रखा और मोहम्मद के टिट्स ठंडे हो गए। मैं नहीं बोल रहा, हदीस के लफ्ज बोल रहे हैं, उसकी ट्रांसलेशन है। निप्पल्स, सॉरी टिट्स नहीं, निप्पल्स लिखा हुआ है, निप्पल्स ठंडे हो गए जब अल्लाह ने एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की शक्ल में, एक परफेक्ट इंसान की शक्ल में आए और उसके सीने के ऊपर हाथ रखा, तो मोहम्मद के निप्पल्स ठंडे हो गए। तो भाईजान ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप मुझे ये मत बताइए कि अल्लाह कैसा दिखता है, अल्लाह एलियन क्यों दिखता है। व्हाट इज एलियन? एलियन आपको सिर्फ मूवी में देखे वाले एलियन है। एलियन एक ऐसी चीज होती है जो कि एक एक्रोनम है। एलियन इज एन एक्रोनम। एक्रोनम वो चीज होती है जो कि एक कंप्लीट लफ्ज नहीं होता, तो लिहाजा इसमें ए का मतलब कुछ है,
ایل کا مطلب کچھ ہے, آئی کا مطلب کچھ ہے, ای کا مطلب کچھ ہے, اور این کا مطلب کچھ ہے. ایڈولسنٹ لیونگ ان ایٹرنل نیونیس, دیٹس آلسو ایلین. ٹھیک ہے, سو ایلین از ناٹ اے ورڈ ان اٹ سیلف, یہ ایک ایکرونم ہے. تو میں نے نہ تو کوئی گالی دی نہ کچھ چھوڑ دیا, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کیسا دکھتا ہے, وہ تمہاری سمجھ سے باہر دکھتا ہے. لیکن اگر میں اللہ کے آکار کو دیکھوں قرآن کے مطابق اور اپنی سمجھ سے باہر سوچنے کی کوشش کروں, تو ہی از این ایلین ان ٹرو سینس. یہ ریئلٹی ہے, آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. میں نے پراپر ڈکشنری ورڈ بولا ہے آپ کے سوال کے جواب میں. جی بھائی جان بولیے. ارے کدھر گئے؟ اچھا آپ نے حمزہ کو ایڈ کر دیا. حمزہ سے تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی, اشرف سے بات ہو رہی تھی. حمزہ کو نیچے کریں, اشرف کو لائیں. جی اشرف. ہیلو جی اشرف. ہیلو جی صاحب. ہیلو, ہاں جی. جا رہی آواز؟ ہاں جی. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو اللہ کے آکار پر یقین ہے؟ ہاں جی. کیسے یقین؟ مطلب یہ قرآن کی آیت کو آپ دلیل بنا رہے ہیں؟ ایک نہیں ملٹیپل آیتیں ہیں سر. آپ نے مطلب دلیل اس کو بنایا ہے؟ قرآن کو دلیل بنایا میں نے, اور قرآن کو حدیث آپ نے دلیل بنا بنایا. دیا, اللہ کے ہاتھ ہوگی. لیکن کیا اس وقت جب اللہ تبارک و تعالی دیدار کرائے گا جنتیوں کا اپنا, تو اس وقت اللہ کے کیا اپنے آکار میں ہو گیا کہ اللہ کا نور آئے گا؟ سر اللہ اپنے آکار کے اندر ہوگا, کیونکہ اللہ نے اپنی ٹانگ کے اوپر سے پردہ ہٹانا. ٹانگ کے اوپر سے؟ یہ ٹانگ کے اوپر کیا ہے, کون سی ذرا دکھاؤ. اگر میں آپ کو دکھا دوں, ابھی میری بات مان لیں گے نا, پھر اس کے بعد جلیبی تو نہیں بنائیں گے. دکھاؤ نا, ارے دکھاؤ نا بھائی, کیسے یار. ایک سیکنڈ, میں ایک بات تو کر لینا. ہاں دکھاؤ. اگر میں آپ کو اللہ کی ٹانگ دکھا دوں تو کیا آپ اس کے بعد جلیبی تو نہیں بنائیں گے؟ کیونکہ ابھی ہینڈز پہ تو آپ نے جلیبی بنا دی, کیا وہاں پہ بھی جلیبی تو نہیں بنائیں گے؟ دیکھو دیکھو, لما خلقت بیدی. اب بیدی سے آپ کو میں آپ کو مطلب ایک وضاحت, ایک مطلب مثال دے رہا ہوں. سر یہ دیکھیں, ہم نے مائی جب بھی ہینڈز, کوئی چیز, دونوں ہاتھ. یہ سنو, دیکھیں آپ کے سارے اسکالر اس کو لکھتے ہیں دونوں ہاتھوں سے بنایا. دو ہاتھ ہے یہاں پہ, ایک ہاتھ نہیں ہے, تو لہٰذا آپ یہ یہ نہیں کون کہہ اسکالر سکتے نے کہ لکھا اللہ کی ہے؟ طاقت ہے. یہ کس ڈاکٹر اسکالر اسرار نے احمد, لکھا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد. ڈاکٹر اسرار احمد, یہ مطلب کون سے اسکالر ہیں, یہ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ سر مجھے نہیں پتا سر, بابا جی کے ٹھلو جماعت سے تعلق رکھتے ہوں گے. یہ لے سر, ہم یہ ڈاکٹر قرآن میں اسرار کو نہیں یہ آ مانتے, گیا, یہ کوئی بات ہم نہیں مانے. ڈاکٹر اسرار کو نہیں یہ مانتے ہیں. دیکھیں یوما یکشف عن ساک. مجھے بتائیے جو ساک ہے یہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ دکھاؤ, ترجمہ اوپر کرو. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں پکارا جائے گا. ہاں ہائے ہائے اللہ ہائے کے ہائے ہاں پنڈلی. جی ہاں, جی, ساک پنڈلی. تو کیا ہوگا؟ اللہ پنڈلی سے اپنا پردہ ہٹائے آکار گا. آ یہاں گیا نا. پنڈلی سے مراد کیا؟ ارے پنڈلی سے مراد میرے لال, پنڈلی سے مراد یہاں معلوم کیا ہے؟ پنڈلی سے مراد ہے ہاتھ. نہیں میرے لال, پنڈلی سے مراد پردہ. پردہ؟ ارے پردہ میرے تو لال, اب, ہاں, ارے ارے اللہ ارے اپنا پردہ کھول دے گا. یکشفو یکشفو, یہ پردہ ہے, یہ پردہ ہے, یہ یہ لفظ کھولنا ہے پردے میرے کے لیے. لال, ساک کھولنا ہے, پنڈلی ہے. یہ یگ شفو کھولنا ہے میرے لال. ارے میرے لال, اشرف لال یگ میں نہیں ہوں, شفو کھولنا ہے. میرے بچے بات سنو. محمد اشرف, آپ سیدھے طریقے سے ہاں بات نہیں کر سکتے بھائی. لال بول رہا ہوں میرے بھائی, لال بول رہا ہوں. لال کتنا اچھا لفظ ہے. میں آپ کو محمد پیلا میرا بولوں گا کالا تو ہے, چلے گا؟ محمد میرا نہیں کالا ایک ہے. ہاں منٹ, ایک منٹ ایڈم, ایک منٹ. کیا اشرف ہوا؟ بھائی, میں آپ کو پیلا بولوں گا تو چلے گا؟ بولو یار, مجھے بہت اچھا لگے گا. ہاں تو تم تم کو اچھا مجھے لگے گالی گا. دو تو اشرف مجھے اشرف اچھا لگے گا, مجھے اچھا نہیں, لگے گا. تم کو گالی دو, تمہارے رسول کو گالی دیں گے تو اچھا لگے گا؟ نہیں مجھے گالی دو چلے گا. میرا سوال ہے, اگر رسول کو گالی دے تو اچھا لگے گا؟ رسول گالی دے گا, میں اس کو چھوڑوں گا؟ اچھا لگے گا کیا؟ چھوڑنے کی بات تو بعد میں میں آئے اس گی نا. کو آپ کو چھوڑ, اچھا لگے گا؟ میں نے اس کے رام بابا کو نہیں گالی دیا ہے نا. میں میں صرف اس کو آپ سے گالی, یہ پوچھ رہا ہوں اشرف میں بھائی, بول رہا ہوں آپ کو کہ اچھا جب میں لگے گا اس اگر کے, رسول اللہ کو جب میں, ایک سنو, اشرف آپ بھائی, دیکھو اشرف بھائی ایک منٹ سنو, بات, اشرف بھائی ایک منٹ سنو. ہاں میں صرف سیدھا سوال کر رہا ہوں, اگر ہاں, رسول اللہ کو گالی دیا جائے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں, تو مہربانی کر کے پھر سے ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں, اچھے سے ہاں, بات کرو. لال کالا بابو یہ سب چھوڑ دو, اچھے سے نہیں بات مجھے کرو. بول سکتا ہو. پھر سے نہیں, تم کو نہیں بولے گا وہ. سب سے بڑا پرابلم نہیں ایڈم کا مجھے, یہ ہے, سن لو اشرف, تم نے ایڈم ایڈم کا کو سب کیوں بیٹھایا تھی جب وہ رسول اللہ ایڈم, کو گالی دیا, پھر کیوں بیٹھائے ہو؟ تم کیوں وجہ بن رہے ہو؟ ہاں, تم اچھے سے بات نہیں کر جب سکتے؟ وجہ کیا, میں تم بالکل کیوں اچھے سے وجہ بات بن رہے کرتا ہو؟ ہوں. اس کی دلیل کوئی دلیل ہے ہی نہیں, کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو دلیل پہ بات کرو, اس کو کاؤنٹر کرو کہ تیری نہیں, دلیل جو ہے اس وہ جو ایک بات کرتا ہے, جو بھائی, دلیل دیتا ہے, مطلب اس کی دلیل
अशरफ भाई मेरी बात सुनो, अगर दलील गलत दी जा रही है तो उस दलील पे आप बात करो, उसको काउंटर करो, उसको साबित करो कि तेरी दलील जो है, तेरा आर्गुमेंट इस वजह से गलत है। ये पर्सनल चीजें लाल काला पीला ये सब मत करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, वरना डिस्कशन छोड़ो, चले जाओ, वो चल जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि रसूलुल्लाह को जो है कोई यहाँ पे गाली दे और उसकी वजह आप नहीं बनो। अच्छे से बात करो, जो आपके सामने अभी दलील दी गई है उसको दलील से रद्द करो आप, प्लीज गो अहेड नाउ। आप साहिल हैं? अब मैं साहिल हूं, अभी जो दलील दी गई है उस पे आप हाँ। बात करो कि आप क्या इस- प्रॉब्लम है, आपकी क्या बात है? आप इस बात की दलील को मतलब कोई आप कता रखते हैं? क्या रखते हैं? मतलब इस बात की दलील जो दलील जो दे रहे हैं अपनी ज़हनी एतबार से, इसको आप कता कर सकते हैं? ये लिखा हुआ है एक्सप्लिसिट। ये देखो तुम्हारे सामने है, देखो जिस दिन पिंडली से देखो। कपड़ा उठा दिया जाएगा और अरे कुफार मेरे लाल, सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो वो फिर सजदा लाल नहीं चाल कर करे, सकेंगे। देखो। जी अशरफ भाई तुम चले जाओ यार प्लीज, नहीं हो पाएगा तुमसे, हाँ नहीं वही हो तो पाएगा, बोल रहे तुम हैं। यहाँ चले जाओ। युगशफू, सुनो, हाँ युगशफू के माना खोलने के आते हैं। अब वो ठीक है, और शाक का माना क्या तो है? अंसाफ जो है ये अल्लाह अपना पर्दा खोल देगा, यानी जो नहीं, कहाँ है पर्दा? अंसाफ है पिंडली है, ये शाक सामने का लिखा मतलब पर्दा का है? है पिंडली। यहाँ मुराद पर्दा है। कहाँ, कैसे कैसे मालूम पड़ा आपको मुराद पर्दा है? कहाँ से मालूम पड़ा? हाँ? कहाँ से मालूम पड़ा? आपको तो वही आ नहीं रही है। शाक से मुराद पर्दा है, इसकी दलील दे दो, अल्लाह के रसूल की हदीस पिंडली बता क्या दो। है? पिंडली क्या है? पिंडली जो पिंडली तो पिंडली होती ना भाई। पिंडली क्या है? किस पिंडली का नाम किसने रखा? क्या देखो, अब इनका आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया। पिंडली तो पिंडली का नाम तजवीज किसने किया? तुमसे नहीं हो पाएगा अशरफ। पिंडली का नाम तजवीज किसने किया? किसने तजवीज किया सर? किसने किया? बताओ ना भाई, बताओ। इंसानों ने। इंसानों ने किसने किया? किसी न किसी ने तो किया होगा यार, जिसने लैंग्वेज उसमें उसकी बात कोई मुदल्लल हो गई, उसने कर दिया। हाँ जी, तो उसने अल्लाह मियां कर ने, दिया, उसकी बात मुदल्लल हो गई। ओके, तो क्या अल्लाह मियां ने डिक्शनरी उतारी थी? मैं भी तो बता रहा हूँ ना, तो मेरी बात को कहाँ मुदल्लल बता? बना, दलील दो ना उसकी, दलील उससे- दे दो ना। उसका- बता तो रहा हूँ। उससे मुराद- उसकी क्या दलील है? अशरफ भाई प्लीज देखो, हाँ दलील के बिना हम बात नहीं करते इधर। आप हम्म। पिंडली से मुराद पर्दा है, इसकी दलील दे दो, कुरान से या हदीस से, रसूलुल्लाह के कॉल से, प्लीज। सुनो, हम मान लेंगे आपकी बात। अल्फाज के मानी जो है ना, ये मतलब कोई हदीस और कुरान से मतलब हर जगह नहीं आएगा कि मतलब उसकी दलील कहाँ हदीस से से दो, लिया कुरान आपने? से दो, डिक्शनरी कहाँ हदीस से से दो, लिया कुरान से दो। दलील? कुरान, एक मिनट, कुरान का जो डिस्क्रिप्शन है वो कौन बताएगा? अल्लाह या उसके रसूल बताएंगे? ये बात मानते हो आप, या सहाबी बताएंगे? राइट, इस बात से मेरे मुत्तफिक है आप? कुरान की जो बात है उसका जो उसकी जो तफसीर है वो या तो अल्लाह खुद बताएंगे दूसरी किसी आयत में, या रसूलुल्लाह बताएंगे, या रसूलुल्लाह ने सहाबा को बताया होगा। ये तीन चीज से जो है, क्या आप बता सकते हैं? आप पहली बात तो इस बात से मुत्तफिक है कि कुरान की तफसीर या तो अल्लाह करेगा या रसूलुल्लाह करेगा? सुनो, इससे मैं एक बात मुत्तफिक है? और कहना चाहता हूँ, मैं एक बात और पहले कहना ये चाहता बोलो हूँ। कि इस बात से नहीं, हम आगे एक बढ़ेंगे, मिनट, पहले बोलो अल्लाह कि आप तबारक व तआला ने कुरान भाई में जो भाई जिक्र किया अशरफ है। भाई, अशरफ भाई, अशरफ हाँ। भाई, पहले ये बोलो कि क्या आप मेरी इस बात से मुत्तफिक है कि कुरान की तफसीर जो है या तो अल्लाह करेगा या रसूलुल्लाह करेंगे? इस बात से मुत्तफिक है आप? सुनो, है? मैं कहना चाहता हूँ, पहले इसका जवाब तो दो अल्लाह यार। तबारक व तआला ने जहाँ भी अल्लाह ने अपने मतलब ये एक मतलब मिसाल दी है कि अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह के नाक हैं, अल्लाह के कान है, पिंडली है, तो इस पे बहस करना मैं सोचता हूँ कि मतलब इंसान की कम अकली है। नहीं, कम अकली नहीं, आपने उसका मतलब पर्दा लिया, वो कहाँ से लिया आप? हम वो सवाल कर रहे हैं आपसे, उसकी दलील क्या है आपके पास? मैंने या तो अपने कुरान जहन से की लिया। कोई आयत, यार अशरफ जहन भाई, से लिया जी, मैंने बस इनकी अपनी डिक्शनरी है साहिल साहब, बस इनकी क्या अपनी बोले dictionary इन्होंने? है। इनका क्या मैंने बोले? अपने मैंने जहन से अपने लिया। जहन से बोला। नहीं, ऐसा आपके जहन से थोड़ी ना हम मान लेंगे गाइस। नहीं, मत जस्ट मानो, मत इत्तेफाक करो, इत्तेफाक मत। एक मिनट, मैं आपको थोड़ी देर रोक रहा हूँ। अपने जहन से लिया। इस बंदे के पास ना कुरान से दलील है ना रसूलुल्लाह से दलील है, ये कह रहा है कि मैं अपने दिमाग से लिया हूं। भाई तो अपने दिमाग से तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, अपने दिमाग से मैं तुमको बोल दूं तुम बंदर हो तो तुम मान लोगे क्या? ये कौन सी दलील है भाई, मैं अपने दिमाग से लिया? मतलब इनके पास कुरान और हदीस से कोई दलील नहीं है
کہ پنڈلی کا مطلب یا ہاتھ کا مطلب جو ہے وہ ہاتھ نہیں ہے, اور پنڈلی کا مطلب جو ہے وہ پنڈلی نہیں ہے بلکہ پردہ ہے. اتنے بے بس ہے, آپ خود سوچو. اللہ وہاں پہ اللہ کو نہیں معلوم تھا پردے کا ورڈ. یہ جب اللہ جب سورہ نور بتاتا ہے تو پردہ بتاتا ہے نا کس کو پردہ بولتے ہیں. پردہ ہٹا دو. اللہ اتنا بے بس تھا کہ اس کو پردے کا ورڈ نہیں معلوم تھا جو اس نے پنڈلی لکھ دیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ حجاب کے پیچھے ہے, رائٹ؟ تو اللہ کہتا ہے تو وہاں حجاب پہ پردے کا ورڈ آیا ہے نا, ان حجاب لکھا جانا چاہیے تھا نا. پھر یوم تو یہاں پہ یکشف عن حجاب کیوں نہیں بولا اللہ نے؟ ایگزیکٹلی. تم چینل چلاتے ہو, ختم ہو گیا آپ کا آرگیومنٹ. ابھی یہی پرسنل ایسے اٹیک کر سنو, رہے ہو. تم ایسے لوگوں پر جو مطلب بیٹھا کے ایسی باتوں پر بحث کرتے ہو جو بات کا مطلب کوئی مطلب اس کا عکس کوئی ثابت آپ نہیں کچھ کرتے. نکلنے والے ہی نہیں ہے, جس اشرف بات سے بھائی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ لوگ گمراہ ہونے کے. تم اچھا بیوقوف ہو, آپ سب کے سے بڑے نزدیک اللہ بیوقوف تم کیا ہوتا ہے؟ اشرف بھائی یہ تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ آپ سنو اس کو تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کو نالج ہے تھوڑا, میں آپ سے تھوڑا ڈسکشن اور آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ ہم لوگ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے میرا اور ایڈم کا, یہ ساری چیزیں. اچھا آپ کے پاس یہ تو دلیل نہیں ہے, سن لو نا یار, آپ کے پاس یہ تو دلیل نہیں ہے کہ پنڈلی سے مراد جو ہے وہ پردہ ہے یا ہاتھ سے مراد جو ہے وہ پاور ہے, یہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. مجھے آپ نے ایک بات کہا تھا کہ جنت میں جب اللہ اپنے آپ کو شو کرے گا تو اللہ کیا ہے؟ نور ہے, آپ نے کہا تھا. کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے؟ دیکھو اللہ تو وہ کون سی آیت ہے, نور السماواتی والارض, اللہ نور اللہ نور السماواتی والارض, السماواتی والارض. یہی بول رہے ہیں نا, اللہ نور السماواتی والارض, سورہ نور کی آیت ہے غالباً. اسکرین پہ لاؤ. آپ نے کبھی یہ سنا نہیں اللہ نور السماواتی والارض؟ نہیں میں نے سنا, مجھے یاد اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب درری یقاد, مجھے کچھ سب یاد ہے. ہاں تو کیا مراد ہے سب میرے لال میں سب یاد ہے. اور میرے محمد کے کالے, یا محمد کالا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ محمد. محمد کالا تھا کہ سفید تھا؟ سنو, محمد ابے لال سے مراد ہے نہیں کہ تمہارا پچھواڑا لال ہے. محمد کالا تھا یا سفید تھا, یا محمد کی تمہاری امی کی لال تھی, تمہاری امی کی لال تھی. محمد کا جانے دو ایڈم, میں نے نکال دیا میں نے نکال دیا. یار یہ ساحل بھائی ایک پول نہیں, چلایا ختم ہو گیا. تھا لائیو میں, ایک پول چلایا تھا ابھی, ذرا دیکھنا اس کا ریزلٹ. پول چلایا کوئی نہیں مطلب ایڈم, یہ بات بالکل ابھی ثابت ہو گئی کہ ان جیسے جو نالجبل بندے اشرف جیسے, ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اور جب دلیل خالی ہو جاتی ہے تو, حالانکہ آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں 5200 لوگ, میں نے ان کو بار بار وارن کیا کہ یہ مت کرو, پھر بھی اگر اس بات کی طرف وہ بندہ جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈسکشن نہیں کرنا, وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایڈم اس کو رسول اللہ کو کچھ ایسی 10 چیز بول دے اور اس کے بعد یہ گالی دے گا, ایڈم کو دھمکی دے گا اور اس کو میں نکال دوں. یہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہ رہا, یہی مطلب بن رہا ہے اس کا. ابھی اس کو میں نے یہاں تک بولا کہ ٹھیک ہے چل وہ چھوڑ دے, تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے پنڈلی کی, ہاتھ کی, اس کو چھوڑ دے, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, نور کے اوپر بات کر لے. وہ بھی کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے, تو اسلام میں پھر بچا کیا؟ جب تم اپنے اللہ کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے وہ چیزوں پہ جو اللہ خود بتا رہا ہے, پھر بچا کیا بھائی؟